गोविंद बोले सदा कल्पी नारायण कल्पी नारायण मानस भक्त गुरु शरणम दुष्कर भवसागर तारणम विष्णु भेषम विष्णु
Sona
জীবন সর্বস্ব তোমার পাশে কলিযুগ সমর্পণ শান্তি শাশ্বত জীবন
परमेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे सर्वश्रुतिसुररत्नं विराजितपदाम्बुजं विराजितम्बुजमार्कण्डं तस्मै श्री गुरवे ॐ शान्तकारं मुदगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे। पवित्र वेदव्यासंकर अनति दूर रे यही पुराना जलदा आश्रम जोटी शंख कोइली नदीर संगमस्थली ब्राह्मी नदी प्रवाहित होती। ये ब्राह्मी नदी कूल अनंतंकर गोटे पवित्र शाखाश्रम गढ़ी उठी एवं यही आश्रमटी प्रत्येक वर्ष गोटे गीता मेलार महोत्सव ये पालित हुए। एठी यही सब कथा अनुष्ठित हुए। तेरे ये जगार आम जिते जहा सबकि हो जाइए चिटीबान जगह ये जो घर फर देखुंट ये सबू आउ किछि नहले भी चलिबो किंतु एठी जहाँ किछि हेइछि आमर नर्मदा कूल जो बाबाजी अच्छा प्रसाद बाबा प्रसाद दास तांकरी उपस्थिति रे तत्वावधान रे ये अनुष्ठानटी गढ़ी उठी। तांकु अर्थ सहयोग जो माने करिचंती से माने समस्त प्राय वंचितंती केवल ये जगटी को जी बिक्री करथिले गंडिया आमर ये जलदा ग्रामर सुभाकर से वर्तमान नहांती तांको परिवार किसी व्यक्ति नहांती
ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଆଶ୍ରମଟିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ADM ଥିଲେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଉରକେଲାର ଇଏ ସହର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆଶ୍ରମଟି ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ କିଣା ହେଇପାରିଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜି ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅର୍ଥ ସେ ଏଠି ଦାନ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେନଗୁପ୍ତା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହିଲେ, ଗୀତା ମେଳାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଂଘଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବଳିଷ୍ଠ ସଂଘର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟା ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅବସର ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରାମ ବା ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଠି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମୀ, ଗୁରୁପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ସବୁ କଥା ଏଠି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ତୀର୍ଥ ଅଛି, ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା NAC ହେଇନି, ସରପଞ୍ଚ ଶାସନରେ ଅଛି। ଦୁଇଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏ ପବିତ୍ର ରାଉରକେଲାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ବହୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ମାନୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଗୀତା ଭାଗବତର ପ୍ରଣୀତା ସେ କରିଥିଲେ। ସେ ପୀଠଟି ଅଛି, ସେ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ବହୁତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଦବ୍ୟାସ ପୀଠକୁ ଆସୁ,
एकाधिक बार आसीचु सेतबेले प्राय किसी नथिला आमे जेन तेन प्रकार सरकारी घरे रही वेदव्यासंकर पूजार्चना करी व्यास जयंती गोटे पालन करूलु आश्रम चाउल ए दुब बरकोली पत्र ठारू धूप दीप पर्यंत नहीं जाऊँ ये सब गोटे अतीत कथा अतीतटा अंधार गर्भरे रही पारे किंतु अतीत को जो माने भूली जाती से माने आगु को आगे पारती अतीत होती यार एक स्वतंत्र जो नट भाई आज चलीगले प्रफुल्ल भाई चलीगले यही माने जानी केते कष्टरे एठी माने गोटे अनुष्ठान करा जाउथला सियालु सब जिनस नहीं जाऊँ कदली नड़िया पर्यंत आज देखु से वेदव्यासंकर पीठरे गोटे संकल्प करा जाइथिला जदि एइटी गोटे आश्रम हो पारिबो कोठी ताहले आमे किछि नहले भी ते वेदव्यास पीठरे आसिक रहिबा मझे मझे किंतु आज वेदव्यास पीठ तांकरी दया करुणा यही आश्रमटी अनुष्ठित आमे जो भाया परिवेश को भल पाऊ गाउली परिवेश जदियो राउरकेला गोटे इस्पात नगरी आज सुंदर सहर किंतु ए आश्रम टे गोटे गाउली परिवेश रही मुझे निकट में आसी पुणी आउ थे आसवा एते शीघ्र मोर किसी अभिप्राय भी नथिला गोटे एमिटी सुजोग मिलला जे मु गया तीर्थरु मो माने बहुत शीघ्र पड़े आस अंतत 3 दिन प्रोग्राम बातिल करी आज पहुंचवा कथा काली आसी पहुंच कारण विभिन्न स्थान रे आमे कौन बुलिया को जाइथिलु ताट नुह पुण्य अर्जन करने को जाइथिलु ता भी नुह अन्य माने जाइथिले बलिया जाई कौनसी मूर्ति को दर्शन करने एवं कि अयोध्या को जाइए सरजू नदी को प्रणाम कर रामों दर्शन को जाए से भाव में नैमिष्या तीर्थरे 7 दिन भागवत कही कौन सी मूर्ति देखी वृंदावन गिरिनाथ गोवर्धन कपीटर 7 दिन भागवत कही गोटे दिन भी गोवर्धन को भल देखी न देखिबार कारण कौन न देखिबार कारण किसी नहीं किंतु स्मरण मात्र अभिनव आमे ताको स्मरण करू
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଥରେ ଦିଥର ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ। ତେବେ କଥା ହଉଛି ମନରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, କଥାରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଲେ ଯେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବୁ ସେଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ନିୟମିତ ଯିଏ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇବ ତା ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ନିୟମିତ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ସହିତ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ତୀର୍ଥର ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼, ଗୁରୁ ଜଣେ ଭବ ରୋଗ ବା ଗୋଟେ ମାୟା ରୋଗ ନିରାକରଣର ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଯେମିତି ଏଲୋପାଥିକ ଡକ୍ଟର, ହୋମିଓପାଥିକ ଡକ୍ଟର, ସେମିତି ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭବ ରୋଗର, ଗୋଟେ ମାୟା ଅପରାଧର ରୋଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଔଷଧ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସବୁଠାରୁ ବଳିଆ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତି ଜଣେ ଗରୁଡ଼ ବସିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ କିଏ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁର ବଳିଆ। ଗୁରୁ ହିଁ ଗରୁଡ଼। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ରୂପୀ ବୃଷଭ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୃଷଭ ବା ଗୁରୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଗଲେ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ସିଂହ ହେଉଛି, ସିଂହ ଠାରୁ ଅହଙ୍କାର ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ, ଯେ କି ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଅହଂ ବୈଶ୍ୱାନରା ଭୂତ୍ୱା, ତାହେଲେ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଜଠରାଗ୍ନି। ତାପରେ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ। ଏହି କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୀତଟି ତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। हे गुरु तू मंगल
मुक्ति नाही गुरु तुम्हें मंगल मुक्ति हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति नाही ये हूँ गोटे भल कथा मत बाटे जड़े किए पचारे गोटे कथा प्रसंग से मत पचारे कहूली जे गुरु कृपा विभु कृपा ये दुईटी कथारू बढ़िया ठीक भाव में बुझी पारे गुरु कृपा भी कौन विभु कृपा भी कौन आमे ता किंतु कृपा नथिले आमे किछि कहि परिबा नहीं करि परिबा नहीं या किंतु सत्य जो शिशुटी मातृगर्भरे नीरवता अवलंबन करी से मार गर्भ भीतर थाए सेतबले से खाइबा को मागेना भोक कले कांदे नहीं कि गोड़ बाड़े आनंद हुए नहीं जेतबले मातृगर्भरु से बाहर को आसे बाहर को आसीबा मात्र के से कांदे हसे गोड़ बाड़े यही जो वैचित्र यही जो मिराकल आपको सृष्टि कर विज्ञान रिसर्च कर स्रष्टा होती से गोटे अदृश्य शक्तिर कृपारे ये जगत चली तेणु कृपा बिना से कहुई कृपा बिना मुक्ति ना ये दुनिया रे जहा किसी चली सबु सबु मूल गोटे अदृश्य सतार कृपा रही आमर यही देखु आम आज तो गोटे बस यात्री मैंने आसिले आउ गोटे बस आसीला दीटा बस ट्रेन रे किसी लोक आसी समस्ते फेरी गले किसी ना कौन किसी असुविधा हो को खड़िया है कौन है यहाँ तेणु सबू मूल कृपा अहंकार जो सब जारी पड़ी पाउस कर तेणु गुरु कृपा ही केवल गुरु कृपा ही केवलम कृपा
ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ଗୋଟିଏ ଭଲରେ ରହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲି, ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି। କାରଣ ମୋ ଭାଷା, ମୋ ମାଟି, ମୋ ଦେଶ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେଲି। ନିକଟରେ ଆମର ଜଣେ ବାବାଜୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବସି ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରୁ ପଳେଇଲେ, ବଳିଆ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ନେଇଦେଲା। ଯାଉ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କଲେ। ଆଶ୍ରମ କରୁ କରୁ ମାନେ ଗୁରୁ ବି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେନି ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିବି। ତା ବି ହେଲା, ଗୁରୁ କଲେ, ଗୁରୁ ହେଲେ। ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବାଡ଼ ବୁଝୁଥିଲେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ନାମ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଇଲେ, ସେ ସାଧୁମାନେ ଯୋଉଠି ବସିବେ ସେଇଠି ବସିବେ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ଶେଷରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ। ମନେ ମନେ ବିରାଟ ଡାକ୍ତର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ସେ ଆମେ କଣ କି ଶୁଆ ଚାଉଳ, ସାନା ଚାଉଳ ଖାଉ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଝୁଲା ଭିତରେ ହାତ ପଇଥିବ, ଖାଲି ଏମିତି ଜପ କର। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବା ବେଳେ ବି ଜପ କର। ଯାଉ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ମଣିଷ ସହିତ ସେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରେ। ଯାଉ ଯେତିକି ଗୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯାଉ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ପଠେଇଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସେବା ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଡ଼ କଣ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ଯମୁନାରେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବା ରଖିଲେ। ମଣିଷ ତ ମରିଗଲା, ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲା, ସେ ହାଡ଼ଟାକୁ କାହିଁକି ରଖନ୍ତି କେଜାଣି? ଏ ହାଡ଼କୁ ରଖିକି କଣ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନୀ ହେଲା, ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝେଇଲି। ହଠାତ୍ ଆମ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ଯିଏ ପରିବାର ସେବକ, ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୋର ଛାତିଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମୁଁ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେଇଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କୁ କହ ସେ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଣିଲି, ବୁଲାରେ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ହେଇନି, ସେ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଭଳି ନାମରେ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ କହିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ତମର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ କଣ ବଳିଆ ମୁକ୍ତି ଦବ?
ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଭିମାନାତ୍ମକ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲୁ ମୁଁ ବଡ କଷ୍ଟ କଲି। ସେଇଦିନ ମନଟା ମୋର ଖରାପ ହେଲା, ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବି ବୋହିଲା ଏବଂ ସେଇ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଲା, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ତାର ପରପାରିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ତାପରେ ତେଣୁ ଏତିକିରୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ବହି ତଳେ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଅନେକ ଥର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧିଟିକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଣହେଳା କରିବୁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ସାଇତି ରଖ। ଏତିକି ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଡ ବଡ ଆଶ୍ରମଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଶ୍ରବଣା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆକୁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ଠାକୁର ପୂଜା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ଦବା, କାମ କରିବା, ନିଜେ ମୂଲ ଲାଗିବା, ତା କୁଟୁମ୍ବକୁ ପୋଷିବା। ତାକୁ କିଏ ଗୋଟେ ବିବାହ ହବ, ତା ପାଇଁ କିଏ ବର ମିଳିବେ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲୁ, ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏ ଯୋଉ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପୂଜା କରେ, ମତେ ବହୁତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାକୁ କିଛି ହାତରେ 20-30 ଟଙ୍କା ଦିଏ, 100 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ସେବା ସେ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆପେ ଆପେ ତାର ବର ଯିଏ ଆଦିବାସୀ ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ବି, ଆମର ଯୋଉମାନେ କୋଉ ଜାତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାକୁ ସେ ବିବାହ ହେଇଛି। ପୁରୀରେ କଣ ଯାଇକି କଣ ଜାତିପାତି ହେଇ ତାପରେ ଏହା କଣ ମୂଲ ଲାଗିଥା ମୂଲିଆ ଦିନେ ପାଇବ ମଜୁରୀ। ମୁଁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ସେମିତି କରିଦେଲି, ଏତେ କଲି, ସେତେ କଲି, ସେଗୁଡାକର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଗୁଡା କେବଳ ବାହାଦୁରିଆଙ୍କର ଗପ, ବାହାଦୁରିଆଙ୍କର ଗପ। ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ, ଆମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟୀ ଚାଷ। ଆମେ ଏମିତି କରିଦେଲୁ, ଆମେ ସେମିତି କଲୁ। ପଞ୍ଚକ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଲା ବଡ
ମାନେ କଣଟାକୁ କଲି ପରିତିକର୍ମା ପୁଅଟିଏ ରହିଥିଲା। ରାଜନୀତି ଜଗତର ଗୋଟେ ଭଲ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା, ଯେତେ ମୁଁ ପଚାରି ଆରେ କଣ ସବୁ ଯାଇଛ, ଏସବୁ ମଦ୍ୟ ଫଦ୍ୟ କଣ ଛାଡ଼ିଛ, ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ିଲେନି, ନା ଖାଇଲ କଣ? ମୁଁ ତ ଚାଲିଗଲେ ସକାଳୁ, ସେ ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଟାଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଆଗରେ। ଆଉ ଆରେ ଇଠି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ସବୁ ଶେଷରେ ଏଠୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ଏଠୁ ନେଇକିରି 5 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭଲ ରଖିଲେ, କୋଉଠି ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କର ବିବାହର ହେଲା, ଭଲ ହେଲା। ବିବାହରେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପୂଜନ ବି କଲେ, ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ, ଆମ ପିଲାମାନେ କେତେକ ଗଲେ। କଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି? କଙ୍କଡା, ଚିକେନି, ଚୁଙ୍ଗୁଡି, ମାଂସ, ମାଛ ଏଇଆ ହେଇଛି। ପୂର୍ବେ ଯେହୁ ମୋର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରର ଠାକୁର ରାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟା ସିଏ ଥରେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବେ ଯେହୁ କରିଥାଇ ସ୍ୱୀକୃତ କେଶବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାର। ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଭୁଲ କାମ କଲେ, ମାନେ ଚରିତ୍ରଗତ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଜେଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନନବେଲ ୱାରେଣ୍ଟ ବି, କଣ ନନବେଲ ୱାରେଣ୍ଟ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆମରି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଏଇ ରାଉରକେଲାର ସେ ଜୁଆଇ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାଳ ପ୍ରସାଦ ବାବା, ତା ନା କଣ? ହଁ ଆଶିଷ। ହଁ ସିଏ ବି ମନକୁ ମନ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ସେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମାତ୍ର 5,000 ଟଙ୍କାରେ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇଛି। ଏଇଆ ଜୀବନରେ ଏଇଆ ଶିଖିଲ, ଏଇ ହଉଛି ତମର ଗୁରୁନିଷ୍ଠା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ଝାଡେଶ୍ୱର ଝାରସୁଗୁଡା, ସେଠି ଆମର ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମୁଁ 3 ଦିନ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା କହିବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯା রহে নিষ্ঠা ভূমি জগত তারিতে ঘরে গুরুপাদ পদ্মে যা রহে নিষ্ঠা ভক্তি জগত বাড়িতে ঘরে গুরুপাদ পদ্মে যা জয় গুরু। ଗୁରୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦ, ଗୁରୁ ମାତା গুরু হরে
पद्मे कौन मार खाइबू गुरुपाद पद्मे जा रहे निष्ठा शक्ति जगत तारीते सेउ घरे महा शक्ति गुरुपाद पद्मे रहे निष्ठा कथा को आपण माने मने रखिबे आपण माने मने रखंतु रखंतु मु तो मने रखीची मु भी गोटे अपमान कथारु आसीथिली मोर भी गोटे गाँ थिला गोटे घर थिला मो जमीबाड़ी गोटे माने मालिक थिली सबु किछि जीवन रे आमे पाइथिलु किंतु आज आपण मानक भली व्यक्ति मान को आमे पाइछु बा आपण मानक भली भक्तिवती मनीषी मान को आमे पाइछु सेटा मो बापा मां को संपत्ति बड़े नुहे कि मो घर अरिलो ये अरिलो मो बापा मां को आशीर्वाद अच्छे कहा से गुरु कृपा आज जहा कहूँ गुरु कृपा को यही देखु आम यही तीर्थ यात्रा गला बेले हाजीपुर होटेल मालिक परिवार समस्त दीक्षा देले हरिद्वार उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटर कौन कमिशनर सी स्वामी स्त्री वृंदावन रे मोर भागवत कथा सुनी सी दीक्षा ग्रहण कले हरिद्वार रे से गोटे प्रोग्राम करेंगे ये सब कौन पाई है भागवत कौन से शुणी नथिले मोर तो प्रथम शुणिले किंतु कथा कहला बेले भागवत कथा गीता कथा कहला बेले मो भीतर जो नुआ नुआ कथार संयोजना हुए से कथा से आश्चर्य करे एवं आम प्रति आकर्षित करे आमे बाटरे जाऊ जाऊ गोटे होटेल रे आमे थिलु ये तीर्थ अलगा से होटेल लोकटी से आसाराम बापूंकर शिष्य
ଗୁରୁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା କଥା। ଆଶାରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ପୂଜା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସିଏ ପୁଣି ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ ହୋଟେଲର ଚାର୍ଜ ନେଲେନି ଏବଂ ହୋଟେଲର ଚାର୍ଜ ନେଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି 3 ଦିନ କଟେଇକିରି ଗଲେଣି। ସେ ବିରାଟ ଲୋକ। ଏଇ ହାଜିପୁର ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସେ ପଇସା କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା, ମୁଁ ନେବିନି କିଛି ପଇସା। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇ ପଦର ଅଛି ଗୁରୁର ବିକ୍ରିୟା, ଗୁରୁର ବିକ୍ରିୟା তথাপি অবজানা কর সদা গুরুর বিক্রিয়া যদি বেদাহ কথন তথাপি ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ଶୁଣିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗପ ନ କହି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ଛୋଟ କଥାଟିଏ କହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଟିକିରି ମଠରେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାବା ବାୟାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ବଳିଆ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାଏ ତ ମତେ ସେ ଆସନ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତି, ଯାଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେଠି ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାବା ନିଜେ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦୋକାନୀ କି ଡାକି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର କପଡାକୁ ମୁଲଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଏମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ କପଡାଟା ଭଲ, କୋଉ କପଡାଟା ଭଲ, ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବି କଲେ ତୁ ଏତିକି ନେ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା, ମୁଁ ଏ କାମ କେବେ କରେନି। ଗୋଟେ ଜାମା କିଣି ଆସେ ନାଇଁ କି ରୁମାଲଟା ବି ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଣିନି, କିଣି ଆସେନି, ଆଉ କିଣିବି କଣ? ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ବୋଲି ଏଡେ ବଡ ମହାପୁରୁଷ ଇଏ କଣ ବୋଲି ଲୁଗା ବୁଲେଇଲେଣି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଟିକେ ମନେ ତ କିନ୍ତୁ ଆଇଲା। ଆଉ ଇଏ ମହାପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ଏକଥା ଆସିନି ଯେ ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଗଲା, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ କି 5 ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ, କୁନୁ ଭାଇ, ସୁଭାଷ ଦାସ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ
ସୀତାରାମ ବାବାଜୀ ଶିଶିର ଭାଇ ଯିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏବେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଗୁର ଭାଇ ଗୁରୁଚରଣ ଦାସ ସେ ବି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ସେ ଗୁରୁଚରଣ ବା ଗୁର ଇଏ ବେଶୀ କପଡ଼ା ଗୁଡାକ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆମର ଖଣ୍ଡେ ଦି ଖଣ୍ଡ ତାର 4 ଖଣ୍ଡ 5 ଖଣ୍ଡ। ତାର କାରଣ ଥିଲା ସେ ସେବାରେ ଥିଲା ଉଦା ହଉଥିଲା ସେ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଟଣା ଉଟଣା ହେଲା। ମୁଁ ଦିନେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ତ ଆଶ୍ରମ ଏତେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କଜିଆ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରୁଛ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ନିଜେ କହିଲେ ଗୁର ବେଶୀ ଲୁଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଗୋଟେ କିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ କପଡ଼ା କଣ ଦବୁ? ସେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧୁ। ଇଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି କାଲିଠାରୁ ତମମାନେ କେହି କଜିଆ କରିବ ନାହିଁ, ମନକୁ ମନ କେହି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବ। ମୁଁ କପଡ଼ା ଦୋକାନୀକି ଡାକିବି କାହା ପାଇଁ କୋଉ କପଡ଼ାଟା ଦରକାର ସେ କପଡ଼ାଟା ମୁଁ ଦେବି, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡାକିଲି କି କଣ କହିଲି ମନେ ନାହିଁ, କପଡ଼ା ମୁଁ ନିଜେ ମୁଲେଇକିରି ଏ କପଡ଼ାଟା ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ, ସେ କପଡ଼ାଟା ସେ ପିନ୍ଧିବ। ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଦିନର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟିକିରି ବଟର କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ ସେଦିନ ଯୋଉ ମନରେ ବାବାଙ୍କର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ଆଣିଥିଲି ଆଜି ତାର ସମାଧାନ ହେଲା। ଗୁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ ରହିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହେଲା ଇଏ ପବିତ୍ର ଗୁରୁପୀଠ ବ୍ୟାସପୀଠ। ଇଏ ଆଶ୍ରମଟି ହେଲା ଗୁରୁପୀଠ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମାସେ ହେଲା ଏ ଗାଡ଼ି ହର୍ନ ଭଳିଆ ବୋବେଇ ବୋବେଇ ମୋର ଆଉ କଣ୍ଠ ଫିଟୁନି। ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଏଠି ଦିନେ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବି। ଯେଉଁମାନେ ବସ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଟେକର ଖାଇକିରି ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସିଛ ଆଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଅ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେ ଗହଳି ଚହଳି ହେଇଥିଲା ଆଉ ପୁଣି ଯିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସେବେ ଆଇଥିଲି ଯା ଏବେ ଆଇଲି ସେଇଆ। ସକାଳୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିଛି। କାଲି ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ এই পবিত্র আশ্রমর পবিত্র পূর্ব পর ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ବୀର ବିବାହ ହବ ଏକଥା ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଫେରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଲେ।
सी आज ये आश्रम दायित्व बहन कर आउ जड़े व्यक्ति को मु फोन करी सी आसबे आमे फेरबू ना हाँ प्रकाश भाई तो दायित्व रे परमात्मा अच्छा दायित्व जो रही भी बुझे शेष समस्त शुभ कामना करुच्ची आम कीर्तन कर जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय गुरु जय ये परमात्मा खाया हो